Monsieur le Président Aoun, bonjour. Tout d'abord, merci d'accorder cette interview à BFM TV, ici, dans le palais présidentiel. À Beyrouth, à une dizaine de kilomètres d'ici, a eu lieu cette terrible explosion le 4 août dernier. 11 jours après, quels sont les premiers résultats de l'enquête sur l'origine de ce drame? طبعا كان عندنا إرادة حتى تطلع النتيجة بسرعة، ولكن لقينا الأمور كتير متشابكة بعدين بتتطلب بعض الوقت. تقسم التحقيق إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى بدنا نعرف منين اجت السفينة، وين تعبأت بالنيترات، ولوين رايحة، وشو الأسباب اللي خلتها تفوت على بيروت وتضل هالمدة من 2013 لساعة اللي تفجرت بال2020. طبعا هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بدنا نحدد مسؤولية الأشخاص يلي استقبلوا الباخرة، يلي أهملوا وضعها بدون علم السلطات السياسية يلي مسؤولة عن هالموضوع، وخصوصا في حالة مش مكلفين يبتوا فيها هن، لأنه مش من العادات الجمركية ولا المسؤولين عن المرفأ أنه تصير الشغلة هذه. اكتشفنا فيما بعد الموضوع يمكن بآخر لحظة. ما هالموضوع متشابك كله سوا، ما ممكن نطلع بتحقيق سريع. والحكومة قبل ما تستقيل بناء على طلبة حولت التحقيق لمجلس عدلي، وفي له محقق عدلي مستقل تماما عن بقية القضاء، لأن محكمة تعتبر محكمة خاصة بالجريمة اللي صارت. Mais le gouvernement libanais avait annoncé que sous 5 jours, il y aurait des premiers résultats. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Pour quelles raisons est-ce qu'il y a du retard? Il n'y a pas de retard. Le temps est nécessaire لتعرف الحقيقة، لأنها متشعبة بعدة فروع أكثر ما كانوا بيتصوروا القضاة. Pour quelles raisons n'avez-vous pas voulu d'une enquête internationale? بالواقع عم بيساعدونا القضاء بالانكيت انترناسيونال، عم بيساعدونا بالخبراء الفرنسيين، وكمان الاف بي اي الامريكيه اجت تساعدنا ايضا، تساعدنا حتى نعرف الحقائق التقنيه، وكمان تساعدنا بمعرفه الامور الخارجيه، لانهم هن عندهم القدره اكثر منا، عندهم الامكانيات حتى يخلونا نعرف التفاصيل اللي وصلت الباخرة لهون ومنين مصدرها ومين بيملكها. Mais justement, 3 jours après le drame, devant des journalistes, vous aviez évoqué plusieurs hypothèses. Une négligence, mais aussi une intervention extérieure avec un missile, avec une bombe. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une piste qu'on peut écarter ou est-ce que toutes les pistes sont toujours d'actualité? لا، كل الافتراضات بعدها موجودة، والتحقيق بيتطلب كمان. أنا طلبت أنه يكون في صور ساتليت اللي بيحددوا إذا كان في المحاولة كانت من الجو. Mais donc, pour vous, l'hypothèse d'une intervention extérieure, d'un missile, est toujours envisageable? طبعا، لأن ما فينا نحن نتهاون بهالموضوع ونترك احتمال واحد ما يحقق فيه.
Vous disiez que si les résultats prenaient plus de temps, c'est parce que l'enquête était plus compliquée que prévu. Malgré tout, toujours lors de cette conférence de presse devant les journalistes, vous aviez affirmé avoir reçu le 20 juillet des informations au sujet de ce stock de nitrate d'ammonium qui se trouvait sur le port. Quelles étaient ces informations? Avez-vous pris des mesures ensuite, juste après le 20 juillet, après avoir reçu ces informations? الانفورماسيون اجت كتير متأخرة. المواد صار لها من سنة 2013. أنا صرت رئيس جمهورية بآخر شهر تشرين الأول رئيس جمهورية، لحد هلأ ما كان عندي خبر عن الموضوع. وقت اللي إجا تقرير من أمن الدولة ساعتها عرفت بالموضوع، وبعدين يعني مستشاري العسكري اتأكد إنه أصحاب السلطات المختصة عم بيعالجوا الموضوع، كلهم معهم خبر. Est-ce que entre le 20 juillet et le 4 août, jour de l'explosion, vous avez décidé de mettre en place des mesures pour peut-être sécuriser la zone, pour éviter qu'un drame n'arrive? طبعا اللي أخذوا العلم بالموضوع هن المسؤولين اللي لازم ينفذوا. كلهم تأكدنا أنه الكل هن معهم خبر وصلت لهم المعلومة. On l'a vu, cette explosion qui a fait au moins 177 morts, plus de 6000 blessés, a eu des conséquences politiques. Lundi dernier, votre Premier ministre Hassan Diab a démissionné. Aujourd'hui, où en est la nomination du futur Premier ministre? نحن نظامنا برلمانتير، بدنا نعمل استشارات مع النواب مين بيريد يكون رئيس حكومة. بعدين بيتكلف رئيس الحكومة بتشكيل الوزارة. بعدين بعد تأليف الوزارة بدها ترجع تاخد ثقة المجلس مع البرنامج يلي بتقدمه مشان عمله. ولكن نحن وأنا بصورة خاصة بدي نتائج الإصلاح مع الحكومة، وهالشيء هيدا يصير بسرعة لأنه تأخرنا كتير. Mais justement, beaucoup dans la communauté internationale ont demandé à la formation rapide d'un gouvernement. Est-ce que vous vous êtes donné une échéance pour nommer ce Premier ministre, pour former ce gouvernement? بدأنا بهالموضوع هذا فورا نحن، ولكن إجمالا عادة عندنا في كمان تشابك بين الأحزاب حتى يعتمدوا أكثرية معينة حتى نبلش الاستشارات. ما بينفعنا نحن نعمل استشارات وما تطلع متشابكة أيضا وما نقدر نعين الوزير. بدنا أكثرية تتكون حتى نقدر ننتخب أو نسمي رئيس حكومة. Mais justement, ces blocages, ces complications dans la nomination d'un Premier ministre, beaucoup disent que c'est parce que c'est le Hezbollah qui a le mot final dans la nomination de ce Premier ministre. Est-ce que c'est vrai? Quel rôle a vraiment le Hezbollah? Est-ce que certains le qualifient d'État dans l'État? Qu'est-ce que vous répondez? Non, pas tellement. C'est pas vrai. لأنه الأكثرية اللي نابعة من الاستشارات هو بيألف الحكومة. Donc le Hezbollah n'est pas un obstacle majeur à la réforme, à la formation d'un nouveau gouvernement? لا. في استشارة بدي أعملها رئيس الحكومة من مختلف النواب أو كمان بتكون extra parlementaire. Justement, depuis une semaine, c'est à nouveau des tractations pour la formation d'un gouvernement, pour la nomination d'un Premier ministre, des tractations avec les différents blocs parlementaires. Des contestataires dans la rue, eux, disent qu'il faut un vrai renouvellement de la classe politique. Ils ont des mots très forts depuis le début des manifestations.
Est-ce que vous avez entendu cette colère de la rue? كيف أكيد، ما أنا ابن الشعب، أنا بسموني بي الشعب، فإذا كان شعور كتير قاسي عاطفيا، وبشاركهم الغضب هيدا، ماني متفرج عليهم، أنا منهم. Mais est-ce que c'était pas au rôle du père du peuple d'aller voir les victimes de cette explosion, d'aller dans la rue pour partager la peine de ces victimes, de ces sinistrés? رحت كشفت على موقع الانفجار، بعدين ما كان في اختلط معهم، ولكن تابعت أخبارهم كلها وأخذت العبرة وفهمت الغضب والشعور. Vous avez compris cette colère, cette population qui nous dit qu'elle en a marre de la corruption, de ce système. Comment vous pouvez leur répondre? Comment vous pouvez répondre à leurs attentes aujourd'hui? قبل ما يصير الحدث اللي صار، كنت أخذت قرار بمجلس الوزراء بفتح تحقيق جنائي بحسابات البنك المركزي وبالمؤسسات الكبيرة يلي تابعة للحكومة، حتى نحدد المسؤوليات المالية يلي طبعا هي مخالفة للقوانين، وهي اللي كانت المنطلق للفساد. Après cette explosion, est-ce que vous avez songé à quitter le pouvoir après ce drame qu'a traversé le Liban il y a 11 jours? هذا الشيء مستحيل، لأنه تعمل فراغ بالحكم. الحكومة مستقيلة. لنفترض أنه أنا استقلت، مين بيأمر الاستمرارية بالحكم؟ وهي مسؤولية كبيرة. وأنا استقلت كمان بده يصير انتخابات فورية. الجو السياسي والشعبي ما بيقدر قبل ما يصير فيه هدوء بالبلد يعمل انتخابات. بتروح الانتخابات انفعالية ما بتعود تمثل الشعب حقيقة. On le voit malgré tout, les manifestations, toutes les semaines, se poursuivent, parfois réprimées dans la violence. Combien de temps cela peut-il encore durer? كل مظاهرة بصير فيه ناس يكسروا المحلات ويكسروا بالشارع، وهول اللي كانوا عم ينقمعوا بالبوليس قوى الأمن، هول اللي كانوا معهم بالشارع. أما المتظاهرين الحقيقيين ما حدا ضربوه كف، وكانت تعليمات كتير واضحة، شو ما صار ممنوع تضربون، متفاهمين غضبهم اللي هو غضب طبيعي بعد الحادث الكبير. Je vais revenir dans cette troisième partie avec les relations avec la France. Hier, le porte-hélicoptère, le Tonnerre a accosté dans le port de Beyrouth. Cela a marqué le début de l'opération baptisée Amitié. Aujourd'hui, comment qualifieriez-vous les relations entre le Liban et la France? Le président Macron a dit parce que c'est le Liban. Et moi, je dis parce que là est la France et le Liban. Vous avez un mot pour qualifier cette relation particulière qu'ont nos deux pays? Oui, elle est séculaire et nous sommes francophones. Et la France a déclaré en 1920, un siècle auparavant, le Grand Liban. Et aujourd'hui, nous étions à préparer à fêter le premier centenaire. Malheureusement, ça va être fêté dans le deuil. Et la France apporte aujourd'hui de Oui, bien l'aide. sûr. La France était invitée pour participer à cet événement.
La France aujourd'hui qui apporte de l'aide humanitaire, alimentaire, matérielle, de quoi a le plus besoin le Liban et les Libanais qui habitaient dans ces quartiers dévastés? Nous avons besoin de plusieurs choses. D'abord, les produits alimentaires. Et en même temps, c'est la reconstruction des maisons détruites. Et en troisième lieu, les hôpitaux détruits aussi, et des médicaments. Quatrième chose, les écoles aussi doivent être fondées, pas reconstruites, parce qu'elles ont des fissures déjà dans les bâtiments. Certains Libanais redoutent que cette aide ne leur arrive pas directement à cause de la corruption qui existe dans ce pays. Comment pouvez-vous leur assurer que ce ne sera pas le cas? المؤتمر اللي صار بباريس لمساعدة لبنان طلبت من المسؤولين أنهم يعينوا لجنة منبثقة من الأمم المتحدة لمراقبة توزيع هذه المساعدات وصرف الأموال يلي ضرورية لتوزيع المواد يلي هن أول شيء مواد غذائية، ثاني شيء البيوت المهدمة، ثالث شيء المستشفيات والأدوية، ورابع شيء المدارس. هيدي المواضيع يلي مخصصة للمساعدات. Emmanuel Macron s'est rendu ici à Beyrouth 2 jours après l'explosion, 9 jours après cette visite. Quel regard portez-vous sur cette venue? كثير إيجابي وكل اللبنانية قدروها ونتشكروا للمجيء بسرعة بتدل عن عاطفة تجاه لبنان وكمان التأكد من حجم الخسائر لأنه بعد هالزيارة قام بجهد كبير مع الدول لحتى لا ينعقد المؤتمر بباريس ويحدد المساعدات اللازمة. Mais justement, au cours de cette visite, le président Macron a visité les quartiers dévastés. Il s'est retrouvé dans un bain de foule en votre absence et il a prononcé ces mots à un Libanais: « Je comprends votre colère ». Comment avez-vous interprété cette parole? كان هو بيحب إنه يشوف الناس مباشرة بدون ما يكون متأثرين بمواكبته يلي بدها تكون أنا بالشخصي. Vous avez compris cette volonté d'aller voir le peuple, votre peuple? Oui. Et quand il a dit, toujours pendant cette visite, il a parlé d'exigence d'un ami qui se précipite quand les temps sont durs, mais pas pour donner des chèques en blanc à un système qui n'a plus la confiance de son peuple. Ce sont des propos assez forts à votre rencontre. بالتأكيد هذا الموضوع بس كان عم بيقوله من كل قلبه من كل قناعاته وأنا كنت بدأت بإقرار قانون نعمل التحقيق الجنائي والشيء بأيد هالإجراء اللي أخذته لأنه بدنا نحدد المجرمين بالفساد. Vous ne vous êtes pas senti visé particulièrement par les propos d'Emmanuel Macron? Non, parce qu'il me connaît bien. Et quand il dit que lorsqu'il va revenir le 1er septembre, si vous n'avez pas fait un nouveau pacte social, si la classe politique libanaise n'a pas fait un pacte social, il allait prendre ses responsabilités. Est-ce que là, vous n'avez pas perçu ces phrases comme de l'ingérence, comme ce que certains ont qualifié d'atteinte à la souveraineté, à votre souveraineté? لأنه حاليا أخذت الحادثة حجم عالمي وعم يشتغل حتى تكون القرارات فيما بعد صالحة ومسائبة هالحادث الكبير.
ما بنعتقد انه لها طابع تدخلي، الا بعد هي غيره حتى تكون على الاجراءات سليمه. Le fait que le président de la République française vienne 2 jours après l'explosion, revienne le 1er septembre, pour vous c'est avant tout une marque d'amitié, ce n'est pas une marque d'ingérence dans la politique libanaise, dans l'avenir du pays, ce n'est pas la France qui veut décider de l'avenir du Liban. وقت الواحد بيجي للمساعدة مش معناتها تدخل في شؤون الآخر، وله حق يقدم نصايحه حتى يكون الشغل مضبوط. Quelle est la limite pour vous entre aide, amitié et ingérence? À quel moment il ne faut pas franchir un pas qui pourrait être délicat, maladroit? وقت اللي بيحدد المسار السياسي هو، بس إذا بينصح إنه لازم ناخذ إجراء معين مش تدخل، ولكن وقت اللي هو بده يعين الحكومة ساعتها بتصير تدخل. Et est-ce qu'il l'a fait? Non. Je me permets de terminer cette interview avec une dernière question qui est une question finalement d'actualité et d'actualité régionale. Cette semaine, c'est historique, les Émirats arabes unis ont fait la paix avec Israël. Comment commentez-vous cet accord? Et deuxième question, est-ce que le Liban serait prêt lui aussi à faire la paix avec Israël? Ça dépend. Nous avons des problèmes avec Israël, il faut les résoudre d'abord. Mais cet accord de paix, qu'est-ce qu'il signifie pour vous, pour le Liban? Comment l'interprétez-vous? Comment le voyez-vous? دولة مستقلة إلها حق تعمل اللي بدها إياه. Quel problème avec Israël faut-il régler avant peut-être de pouvoir faire la paix? في أرض لبنانية محتلتها إسرائيل، في حدود لازم بحرية لازم تتحدد أيضا. Président Aoun, merci beaucoup pour cette interview que vous nous avez accordée. Je vous en prie. Je tiens à remercier la France, le peuple, le président pour sa participation dans ces aides et être ému de tout son cœur. Merci Monsieur le Président pour cette interview, pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci.